हॅलो हॅलो हा येतोय का सर? येस मॅम येतोय. ओ, काय 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 येतोय मॅम, मुलं म्हणतायत येतोय. ओके हा मला शेअरिंग चालू आहे ना येस मॅम. स्टुडंट्स? शेअरिंग चालू आहे ना. ओके सो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट. So we were talking about that how many asymmetric centers are. We have seen that phi alpha, phi beta. The structures are the rings are going to be in the chair form. The phi member ring is going to be in a envelope form. Then what you will get is that how many asymmetric centers are there. So you will have to count the asymmetric centers. Asymmetric centers, very simple thing. They are going to be at the junctions. Okay, A and B ring system where they are joined. They are joined by, they are fused at carbon number 5 and 8. Okay, then carbon number B and C. Where they are joined at, I think, the carbon number 8 and 9. Okay, then you will have to in that way you will have to go and see that how many asymmetric centers are there. So there are four options. In four options, three are of 6 and one is of 7. So 7 is out of question. The rest will be you can go on find. Okay. Say the 3 will be out of question because 3 you see that simple steroid nucleus. That means you have to consider gonane. So in gonane at third position there is no substitution. So 3 is a 3 and maybe B is also out of question because in both of them you have the options as 3. So the correct option is going to be either A or it is going to be D. Then you will have to go ahead further and find out that which one is the correct one. Okay, so then next one you have some adrenocorticoids are referred to as decorticoids because of what? Okay, this is a question that they are called as decorticoids because of what? So if you have studied in your in 11th standard, 12th standard, say the double bonds are indicated by the presence of word ene in, because it shows that the molecule has converted from CC single bond to CC double bond. So that is from N to in. So that is alkene. Okay, so you can show the presence of double bond either by in, or you can show the presence by you can show its presence by the letter delta. Okay, so delta you are showing it by the triangle. Okay, so you when it is a upper greater, so alpha, beta, capital A stands for alpha also. Beta, then you write it in different way. Delta, the capital letter of delta is in a triangle form. Small delta, you already know how it is written. So capital delta is used as the indicator that presence of double bond. So here we have decorticoid. So something which is related to the presence of double bond. So what we have here, options are high amount of unsaturation, additional double bond in ring system A1 and 2, presence of one double bond in each ring. So that is what is there. So decorticoids. So you are talking about corticoid. Corticoids, that means which are synthesized and released from adrenal gland. Adrenocorticoids. So all adrenocorticoids have the double bond present at one and all of them have the presence of double bond at 3, at 4 and 5, and there can be one extra double bond at 1 and 2. So these corticoids are termed as decorticoids. So say for example you have the molecules as cortisol, cortisone. You have molecule as hydrocortisone and hydrocortisone. The name is again for these compounds. The name can be prednisone, prednisolone. So you can get the decorticoids are the double bond between 1 and 2. We are going to see that what these corticoids are, but then I'm just saying that
questions can be there. So not essential that every time you should be knowing each and every detail of chemistry. You can think of the terms, because here they are saying corticoid. So corticoid doesn't have high amount of unsaturation. Corticoids do not have the presence of one double bond in each ring system. Corticoids uh, always have the presence of double bond in ring system A. That's what I said, that at the position 4 and 5, there is always double bond. Example, cortisone, cortisol. And then if you want to convert it into prednisolone, there will be one more double bond at position 1 and 2. So you already know now, it should come in front of, the picture should come in front of you, that which are the 4 ring system, A, B, C and D. 3 are cyclohexane, 1 is cyclopentane. First will be A, B, C and D. On A position we have 1, 2, 3, 4, 5. Okay, I'd say that we are talking about the 4 and 5 position, and we are talking about 1 and 2 position. Okay, so that is what the corticoid is. So again, my suggestion is that you shouldn't leave the questions that I haven't studied in this topic. मी याचा अभ्यास अजिबात केला नाहीये, मला काहीच माहित नाहीये असं होणार. असं जर तुम्ही करत गेलात तर मात्र तुमचे प्रत्येक वेळेस प्रश्न सुटत जातील. आणि जर तुम्हाला चांगला स्कोर आणायचा आहे तर देर शुड बी, एक मिनिट, जस्ट अ मिनिट. Okay, you have to think in terms of common sense. आणि जर तुम्ही क्वेश्चन खूप कमी सोडवायला लागलात, असं तुम्ही प्रत्येक वेळेस ठरवलं की मला हे माहित नाहीये, मी सोडून देतो, ही केमिस्ट्री आहे मी सोडून देतो, जर असं केलं तर नंबर ऑफ क्वेश्चन्स विच यू सॉल्व विल बी लेस अँड लेस अँड लेस. आणि जितके कमी नंबर्स तुम्ही सॉल्व्ह केलेले तेवढा तुमचा स्कोर कमी येणार किंवा क्वालिफाईंग पण होऊ शकणार नाही. ओके, आणि मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं की क्वालिफिकेशन करता आपल्याला मिनिमम 30 क्वेश्चन, अगदी 30 गुणिले 4 120 मार्क असले तरी तुम्ही क्वालिफाय होऊ शकता. साधारणपणे ऍव्हरेज 110 115चा आहे. पण नुसतेच 30 क्वेश्चन सोडवले 125 पैकी तर तुम्ही ते सगळ्याचे सगळे बरोबर येतील ह्याची गॅरंटी नाही. आणि त्याच्यामुळे आपण नेहमी जास्त क्वेश्चन सोडवतो, आणि जेवढे जास्त क्वेश्चन सोडवू तेवढं जर अभ्यास केला असेल तर, अभ्यास केलेला नसेल तर मात्र मी म्हणणार नाही. ओके, देन यू हॅव हेमिसिटल फॉर्म ऑफ अल्डोस्टेरॉल. हा आपण एक थोडासा मी नंतर घेते हेमिसिटलचा पार्ट. So you have the next question, cortisone. Cortisone is, okay, this is the question, cortisone is. आता त्याच्यामध्ये 4 ऑप्शन्स दिलेले आहेत, प्रेग्नेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, नाउ आय विल शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ दॅट, की तुम्ही तो कसा काढलेला आहे किंवा कसं केलेला आहे. and then you will understand that what is the name of the what can be the name of the structure. Okay, just give me a few seconds. Since I don't have the blackboard today, okay, so you can see here that we have the chemistry we are talking about. So we converted your molecule into where we first wrote first cyclohexane system, second cyclohexane system, third cyclohexane system. Okay, so this is become phenanthrene, which is now cyclopentan. This is now per hydrophenanthrene because it doesn't have any double bond here. Then we are fusing with it a 5-member ring system. So what we get here, the gonane system. Now in gonane system, if you see that how many asymmetric centers are there, then asymmetric centers are going to be, say, here is the here is your first asymmetric center. Okay, so here is your first asymmetric center, here is your second asymmetric center, third asymmetric center.
third asymmetric center, fourth asymmetric center, fifth one, and here it is the sixth one. So these are the six asymmetric centers which you are getting. Number 4, number 5, number 6, 7, 8, 9, 10, 13, and 14. Okay. So this was the previous question. Now we want to write the cortisone molecule. Now cortisone is, I will say that here it is guanine, C17. Now when I'm writing, this is C18, estrane, C19, androsten. When we are drawing C20, C21, okay, this is going to be, your molecule is going, this 21 molecule is going to be pregnane. Okay. Now in the molecules, this cortisol, cortisolone, prednisolone, these molecules are synthesized by adrenocorticoid gland. So most of these molecules, they have the feature that is double bond present in the system 4 and 5. Okay. Most of these compounds, they have the presence of the OH group here. We will write the OH group further. They have the presence of double bond O here. They have the presence of alpha OH group here. Okay, here it is one OH group. They have the presence of double bond O here. They have the presence of double bond O here. So what you get here is that one OH group. Here you have another O. Here we have OH group. Here we have double bond O, and here it will be CH3. Okay. So what is your molecule? Cortisone. Okay, cortisone molecule, we said that pregnane 3, 11, 20 trione, 3, 20 trione. तुम्ही पहिला शेअर झालेला होता का? This was shared with you. स्ट्रक्चर शेअर होत आहे का तुमच्या बरोबर? नो मॅम. आता झालंय शेअर. स्ट्रक्चर दिसतंय? हा. आता मी परत एकदा बहुतेक तुम्हाला ते दिसलं नाही काढत असताना परत काढून दाखवते. So where we had the first ring system, so cyclohexane 1, cyclohexane 2, we have cyclohexane 3, and then we have cyclopentane fused to it. So this total is becoming guanine. Okay, आता guanine मध्ये I was explaining since it was not shared with you. थोडंसं तुम्हाला हे करावं लागेल. पहिला रिंग पहिला at number 5. Second one is at number, count करा. It is at 8. Third one is at the number number 9. The next one is at number 10. Next one is at number 13, and next one is at number 14. Okay, so what you are getting? We are getting 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 6 asymmetric centers. जर काल कोणी चुकीचं उत्तर दिलं असेल तर त्याला रेक्टिफाय करा. ओके. नाउ नेक्स्ट वी हॅव टू, दिस इज गोनेन. गोनेन नंतर मी इथे म्हणेन की इट इज एस्ट्रेन, C18. त्याच्यानंतर मी लिहित असताना आधी इकडचा काढायचा नाही. इकडचा तुम्ही काढायची सवय ठेवली तर इट हॅपन्स दॅट की तुम्ही याला 18 नंबर म्हणता. त्याच्यामुळे इथे काढायची सवय ठेवायची नाही. पहिला 18 कार्बन जो येणार आहे तो इथेच येणार आहे. त्याच्यानंतर पुढचा कार्बन येणार आहे तो C19 इथे येणार आहे. देन इट इज गोइंग टू बी C20 अँड देन इट इज गोइंग टू बी C21. मग तो तुम्ही 21 इकडे काढा किंवा इकडे काढा. इट इज गोइंग टू बी वन अँड द सेम. पण 21 इकडे काढायची सवय ठेवतो आपण, कारण समजा तुम्हाला पुढचा कुठला मॉलिक्यूल लिहायचा आहे, कोलेस्टेरॉल वगैरे लिहायचा आहे, तर मात्र हा 21 इकडे जातो. 22, 23, 24, 25, 26 अँड 27 या प्रकारचे स्ट्रक्चर्स इथे येतात. ओके, सो व्हॉट वी हॅव हियर that C21 moiety. So this becomes now pregnane. आता ह्या प्रेग्नेन वरती कॉर्टिसोल वरती डबल बॉन्ड एक आहे, म्हणजे हा मॉलिक्यूल तुमचा तयार होतो. हा होतो प्रेग्निन. ओके, इट्स नॉट प्रेग्नेन नाउ. व्हॉट इट इज? इट हॅज बिकम प्रेग्निन. प्रेग्निन का? कारण त्याच्यामध्ये डबल बॉन्ड एक आलेला आहे. देअरफॉर रादर दॅन प्रेग्नेन इट हॅज बिकम नाउ प्रेग्निन. ओके, आणि प्रेग्निन आपण त्याला म्हणू which pregnine? The pregnine is 4, 5 pregnine. It is going to be 4, 5 pregnine. पण जेव्हा तुम्ही अल्कीन म्हणता, अल्कीन म्हणत असताना तुम्ही दोन्ही नंबर्स दाखवत नाही, unless and until
दे आर इन अ नॉन सिक्वेन्शियल मॅनर. इथे सिक्वेन्स मध्ये आहे, 4च्या पुढचा नंबर येतो आहे 5, म्हणून त्याला फक्त 4 प्रेग्निन असंच म्हणूया. म्हणजे हा झाला 4 प्रेग्निन. आता ह्याच्या व्यतिरिक्त त्याच्यामध्ये काय काय ग्रुप्स आहेत? सो द ग्रुप्स विच आर प्रेझेंट आर से दिस वन. ओके, कुठले कुठले आहेत? So the groups which I am talking about is we have the presence of double bond here, double bond here, double bond here, आणि एक मिनिट एकदा मी क्रॉस चेक करून घेईन परत. So we have here O, here we have O, here we have O. ओके, आता तुमच्या ऑप्शन्स मध्ये काय काय दिलेल्या आहेत? Now 3, 11, 20 ट्रायओन हा 3 ऑप्शन्स मध्ये शेअर होतोय हा ऑप्शन वाला. हॅलो, नो मॅम. आता कुठला होतोय? फक्त आपला हाय होतोय ना? मॅम शेअरिंग बंद झाली. दोन्ही शेअरिंग बंद झालं? येस मॅम. ओके, हा शेअरिंग कुठला शेअर चाललाय आता आपला? पीपीटी चालू आहे शेअरिंग? येस मॅम. ओके, आता पीपीटी मध्ये तुम्हाला काय दिसतं आहे? कुठले कुठले नावं दिसत आहेत पीपीटी मध्ये? कुठले कुठले आहेत? पटकन बोला ना. 4 प्रेग्नेन, 4 प्रेग्निन, 4 प्रेग्निन. 3 मध्ये प्रेग्निन आहे, एकामध्ये प्रेग्नेन आहे, म्हणजे पहिला वाला केला. ठीक आहे, नाही समजत तुम्हाला? मॅम पीपीटी बंद झाली पुन्हा. हो ठीक आहे ठीक आहे, मी दुसरा ओपन करते आहे म्हणून. म्हणजे ते वेळ वाया घालवण्यात अर्थ नाहीये, तुम्हाला एक्सप्लेन करावं लागेल, त्याच्यानंतर तुम्हाला कळेल. पीपीटी शेअर झाली ना वाटतं? स्ट्रक्चर शेअर झालं? स्ट्रक्चर शेअर झालं का? येस मॅम, स्ट्रक्चर. हा ओके, आता बघा हा झाला 4 प्रेग्निन. ओके, आता 4 प्रेग्निन मध्ये सध्या आपल्याला काय काय दिसत आहेत? आपल्याला दिसत आहेत ऍट पोझिशन नंबर 3 डबल बॉन्ड ओ, ऍट पोझिशन नंबर 11 डबल बॉन्ड ओ, ऍट पोझिशन नंबर 20 डबल बॉन्ड ओ. ओके, आता हा डबल बॉन्ड मी असा पण लिहू शकते, इकडे पण लिहू शकते, ती तुमची मर्जी की कसा लिहायचा म्हणून. ओके, त्याच्यामध्ये कुठलाही रिक्वायरमेंट इकडेच लिहायचा असतो तिकडेच लिहायचा असतो असं नाही. बट से इथे 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर आणि हा झाला 21 नंबरचा कार्बन. नाउ आय एम पुटिंग 2 more functional groups here. Which are the 2 more functional groups? एक मिनिट हा. I am putting 2 more functional groups. 2 rather than 2 more, I am putting 3 more functional groups. These functional groups are OH group here at 21 position, OH group here at 17th position. Okay, so right now my molecule is, ह्या मॉलिक्यूलचं नाव काय होऊ शकेल? ह्या मॉलिक्यूलचं नाव होईल 4 प्रेग्निन. ओके, आता या 4 प्रेग्निन वरती काय काय सबस्टिट्यूशन्स आहेत? तर 3 नंबरला, 3 नंबरला, नंतर 11 नंबरला, इफ यू कॅन काउंट द नंबर्स, आणि 20 नंबरला 3 डबल बॉन्ड्स आहेत, म्हणून त्याला म्हणेन मी ट्राय ओन. ओके, सो इट इज 3, 11, 20 ट्राय ओन. लक्षात आलं? आता त्याच्या व्यतिरिक्त काय राहिलेलं आहे? तर काय राहिलं आहे? सो इट इज 17 अल्फा. ओके, 17 अल्फा आणि 21 मध्ये अल्फा बीटा येणार नाही. 21 इट इज गोइंग टू बी डायओन. ओके, सो व्हॉट आय एम गेटिंग? 3 ट्रायओन, 17 अल्फा, 21 डायओन आणि 4 प्रेग्निन. हा झाला या मॉलिक्यूलच्या IUPAC नेम करताचे प्रॉपर रिक्वायरमेंट.
आता फक्त मला काय करायचं आहे की हे एका एका व्यवस्थित लिहायचं आहे. तर व्यवस्थित लिहिताना मी कसं करेन की इट इज गोइंग टू बी 17 अल्फा 21 डायओल जर मी लिहिलं तर डायओल लिहित असताना तो चालणार नाही, कारण त्यावेळेस मला ओएल शब्द कधी वापरतो जेव्हा आपण तो अल्कोहोल हा पेरेंट कंपाऊंड करतो आहोत. पण तुम्हाला आयुपीएससीच्या नॉमेनक्लेचर मध्ये माहित असेल की आपण प्रेफरन्स कुठल्या ग्रुपला देतो. प्रेफरन्स आपण नेहमी कीटोनला देतो. ऍसिड असेल तर ऍसिडला देतो, कीटोन, अल्डिहाइड, ओएच, अमाइन अशा पद्धतीने आपण जात असतो. तर ती जी आयुपीएससीची जी सिरीज आहे प्रेफरन्सची की जर एकाच मॉलिक्युल मध्ये खूप जास्त फंक्शनल ग्रुप्स असतील तर कुठल्या फंक्शनल ग्रुपला फर्स्ट प्रेफरन्स द्यायचा तो तेवढं फक्त तुम्हाला बघावं लागेल. मग इथे आपल्याला काय करावं लागेल की रादर दॅन कॉलिंग डायओल वी विल हॅव टू कॉल इट ॲज अ डायहायड्रॉक्सी, म्हणजे मग आपण तो ग्रुप टाकू शकतो. आता 3,11,20 ट्रायओन, ट्रायओन म्हणायच्या ऐवजी तुम्ही त्याला ट्राय कीटो असं सुद्धा म्हणू शकता. ओके, किंवा तुम्ही त्याला ट्राय ऑक्सो असं सुद्धा म्हणू शकता. आणि मग पुढे 4 प्रेग्निन हा शब्द येईल. पण परत आयुपीसीच्या नॉमिनिक्लेचर प्रमाणे की कीटोनला पेरेंट कंपाऊंड कन्सिडर करायला हवं, म्हणून मग आपण काय करणार त्याला ट्रायओन हा शब्द वापरणार. पण जर ट्रायओन शब्द पेरेंट कंपाऊंड असेल तर 4 प्रेग्निन पेरेंट कंपाऊंड येणार नाही. मग 4 प्रेग्निनला काय करू आपण, 4 प्रेग्निनला इथे घेऊ आणि मग त्याला फोर प्रेग्निन 3,11,20 ट्रायओन. पण आता हे जे नाव आहे हे चुकीचं आहे. चुकीचं म्हणजे कसं आहे, कारण इथे प्रेग्निन म्हटल्यावरती NEN, आता ENE म्हटला असा हा आपण ENE म्हटला. ENE म्हटल्याबरोबर तो मॉलिक्यूल प्रेग्निन हा झाला, तो संपला असा त्याचा अर्थ होतो. मग हा मॉलिक्यूल अजून संपला नाहीये, आयुपीएसी संपला नाहीये, म्हणून दाखवताना आपण इथे शेवटचा ई काढून टाकायचा, म्हणजे अल्कीन मधला शेवटचा ई काढून टाकायचा की आपोआप कळतं की पुढे नाव अजून चालू आहे. मग या कंपाऊंडचं नाव होतं 17 अल्फा 21 डायहायड्रॉक्सी 4 प्रेग्निन 3,11,20 ट्रायओन. आयुपीएससी होतं. जर तुम्ही क्वेश्चन पेपर बघितले असतील किंवा पूर्वीचे क्वेश्चन बघितले असतील तर या प्रकारचा क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत. जरी विचारलेले नसतील तरी तुमच्या युनिव्हर्सिटीच्या सिलेबसमध्ये स्टिरॉइड चॅप्टर आहे, त्याच्यामध्ये विचारलं जातं. सो व्हॉट वी हॅव हिअर की तुम्ही स्ट्रक्चर काय काढलं, तर आधी मी काय करते आहे की फर्स्ट आय एम काउंटिंग द नंबर ऑफ कार्बन्स. नंबर ऑफ कार्बन्स कुठले कुठले आहेत, मग इथे मी म्हणते आहे एक आहे, मध्ये इथे म्हणते आहे हा दुसरा आहे, इथे म्हणते आहे हा तिसरा आहे. म्हणजे हे माझ्याकडे तर मला करत असताना स्ट्रक्चर समजून घेत असताना ही प्रोसेस व्हायलाच हवी. जर ही झाली नाही तर मात्र कदाचित क्वेश्चन समजणार हे समजणार नाही. ओके, सो वी हॅव हिअर अप टू 10. मग इथे तुम्ही इथे 11 आहे, इथे 12 आहे, इथे 13 आहे, इथे 14, इथे 15, इथे 16, इथे 17. ही प्रोसेस नेहमी व्हायलाच हवी. ओके, आता मग इथे हा जो आहे इथे याला आपण 18 नंबर देणार आणि इथे याला आपण 19 नंबर देणार. इथे हा झाला 20 नंबर आणि एक मिनिट माझं चुकलं हा थोडं, इथे मी डायरेक्ट ओ काढलं, OH काढला, OH असा पाहिजे होता. OH म्हणजे हा इथे झाला तुमचा इथे नंबर झाला 21. हे चुकलं कसं होतं बघा, लक्षात घ्या. मी जर OH डायरेक्टली इथेच काढला असता तर इट वुड हॅव बीन, हा माझ्याकडे नाहीये चालू, तिथे आहे स्टॅपलर. परत आणून दे. मी जर इथे OH काढला असता तर इट वुड हॅव बीन ओनली 20 कार्बन्स. 21 कार्बन झालेच नसते. मला काय म्हणायचं आहे की आपल्याला 21 कार्बन करायचे आहे, म्हणजे OH ग्रुप मला असा काढावा लागेल तर तो 21 कार्बन होणार, नाही तर 21 कार्बन होणार नाही. मग मी पहिलं काय केलं की त्या मॉलिक्यूल मध्ये किती कार्बन्स आहेत हे मोजलेत. किती कार्बन आहेत तर 21 आहेत, म्हणजे 21 कार्बन प्रेग्नेन. C17 गोनेन, C18 इस्ट्रेन, C19 एंड्रोस्टेन, C20 नथिंग, C21 प्रेग्नेन, C24 कोलेन, C27 कोलेस्टेन, C29 आर्गोस्टेन,
तर त्याच्या पुढे मग तुम्ही स्टिग्मा स्टेन आणि टेन असे भरपूर कंपाऊंड्स आहेत. सो लेट्स वेट टिल हिअर. मग हा झाला तुमचा ह्या मॉलिक्युलचं ओरिजिनल म्हणजे जनरल नेम आहे कॉर्टिसोन. ओके, ह्या मॉलिक्युलचं जनरल नाव काय आहे? कॉर्टिसोन. आता हा जर कॉर्टिसोन ह्या मॉलिक्युल मध्ये मी काही चेंजेस करते आहे, तर ते चेंजेस कुठले चेंजेस करते आहेत? सो रादर दॅन हॅव्हिंग डबल बॉन्ड O, I am taking it is as a OH group. ओके, जर मी हा इथे OH ग्रुप घेतला, डबल बॉन्ड O च्या ऐवजी जर मी त्याला डबल बॉन्ड O च्या ऐवजी OH केला, तर त्या मॉलिक्युलचं नाव होतं आहे रादर दॅन कॉर्टिसोल, now it will become cortisolone. Okay, got the difference? It is going to be cortisolone. किंवा त्याचंच दुसरं नाव आहे हायड्रोकॉर्टिसोन. त्याच मॉलिक्युलचं दुसरं नाव आहे हायड्रोकॉर्टिसोन. हे वेगवेगळी नावं माहीत असायला पाहिजेत. बऱ्याच वेळेस क्वेश्चन्स विचारले जातात आणि त्यावेळेस मग कळत नाही. जसं लिग्नोकेनचं नाव लिडोकेन आहे, जसं मेपिरिडिनचं दुसरं नाव पेथिडिन आहे, किंवा तुमचं इवन से फॉर एक्झाम्पल इन फार्माकॉग्नसी ऑल्सो समटाइम्स इट हॅपन्स की तुमच्याकडे बॉटनिकल नाव एक जुनं नाव असतं एखाद्या प्लांटचं, त्याचं दुसरं नाव होतं. फॉर एक्झाम्पल इन क्लवची तुमची 2 नावं आहेत, तर ती तुम्हाला माहित असायला पाहिजे अल्टरनेट नेम्स. सो हिअर यू हॅव दिस प्रिव्हियसली व्हॉट इट वॉज, दिस ग्रुप वॉज डबल बॉन्ड O. मग त्यावेळेस त्याचं नाव होतं कॉर्टिसोन. ओके, दॅट वॉज नेम वॉज कॉर्टिसोन. आता डबल बॉन्ड O ला आपण OH केलं, त्याचं नाव केलं हायड्रोकॉर्टिसोन. ओके, किंवा कॉर्टिसोलोन. ओल पण आला आणि ओन पण आला, कॉर्टिसोलोन. हा झाला तुमचे हे पहिले 2 मॉलिक्युल झाले, कॉर्टिसोन आणि कॉर्टिसोलोन, विच आर सिंथेसाइज्ड बाय adrenocorticoid gland. आता तुमचा प्रश्न असू शकतो, adrenocorticoid ग्लँडला दुसरं नाव आहे सुप्रारिनल ग्लँड. पण बऱ्याच मुलांना माहितच नसतं की सुप्रारिनल ग्लँड म्हणजे काय. ओके, because we in anatomy physiology we study that and on kidney there is a gland situated above that kidney like a cap. The above the kidney आहे supra, so it will be suprarenal gland. आणि मग ह्या adrenal gland मध्ये adrenal cortex आहे, adrenal medulla आहे. cortex हा वरचा पोर्शन आहे आणि मेडुला हा आतला पोर्शन आहे. मग कॉर्टेक्स मध्ये 3 लेयर्स आहे. मग ते 3 लेयर्स कुठले स्टिरॉइड सिंथेसाइज करतात, मेडुला काय सिंथेसाइज करतं, या प्रकारचे प्रश्न तुमचे नॉट ओनली फॉर ऍड्रेनोकॉर्टिकॉइड ग्लँड पण दुसऱ्या ग्लँड करताही विचारले जाऊ शकतात. जसं आपण त्या दिवशी इन्सुलिनचं बघत असताना विचारलं होतं की अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल किंवा पीपी सेल्स किंवा ग्रेनिन हा कोण सिंथेसाइज करतो. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन्स कॅन बी आस्क्ड. सो व्हॉट वी हॅव हिअर, हायड्रोकॉर्टिसोन. हे झालं तुमचं स्ट्रक्चर. आता पुढे मी काय करते आहे दॅट okay, now what I am doing is I'm again making this as a double bond O. Okay, परत तो डबल बॉन्ड O केला, तो हायड्रोकॉर्टिसोन झाला, कॉर्टिसोन झाला. आता ह्या कॉर्टिसोन मध्ये इथे मी डबल बॉन्ड टाकते आहे. आर यू गेटिंग द what the change I have done? चेंज कुठे झाला आहे कळलं का? Say, can you see the change here? That I have made it double bond here. आता डबल बॉन्ड कुठे आला? नंबर 1 आणि नंबर 2 पोझिशनला आला. ओके, दॅट वॉज अ क्वेश्चन फॉर डेल्टा कॉर्टिकॉइड और किंवा डी कॉर्टिकॉइड. नाउ द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज prednisone. The name of the molecule is prednisone. आणि आता जर मी ह्याला OH केला, the name of the molecule is going to be prednisolone. आलं लक्षामध्ये की कसं आपण स्मॉल चेंज is going to make the difference in the name of the molecule
and it is going to make difference in the action also. If you see, all these molecules are corticoids, and these molecules, cortisone action is less than cortisolone, is less than prednisolone. म्हणजे प्रेडनिसोलोन हा सगळ्यात जास्त ऍक्टिव्ह आहे, त्याच्यापेक्षा कमी प्रेडनिसोन, त्याच्यापेक्षा कमी हायड्रोकॉर्टिसोन, त्याच्यापेक्षा कमी कॉर्टिसोन. म्हणजेच काय झालं की इथे तुम्ही म्हणू शकता की फॉर गुड ऍक्शन we require always the presence of double bond at position, always the presence of double bond. We require always the presence of double bond at 1 and 2. If the double bond is present at 1 and 4 and 5, if the double bond is present at 1 and 2 also, activity increases. We always require the presence of one keto group. We require presence of another keto group. We require presence of two hydroxy groups, and we require presence of hydroxy or keto group at 11th position. जर 11th position ला डबल बॉन्ड O च्या ऐवजी OH केला तर ऍक्शन वाढणार आहे. जर अजून एक डबल बॉन्ड टाकला नंबर 1 आणि नंबर 2 ला तर ऍक्शन वाढणार आहे. तर हे झाले तुमचे कंपाऊंड प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलोन, कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोलोन. ओके, तर आता इथे एक सिंपलच आहे की तुम्ही कुठल्या पद्धतीचं आणि जर आता ह्याचं तुम्हाला चेंज करायचे आहे, नॉमिनिक्लेचर चेंज करायचं आहे, तर नॉमिनिक्लेचर चेंज विल बी व्हेरी सिंपल. परत तुम्ही जर मेजर काउंट कराल तर इट इज गोइंग टू बी प्रेग्नेंट. ओके, 21 आहे, बट नाउ इट हॅज टू डबल बॉन्ड्स. तर टू डबल बॉन्ड्स आहेत कुठे कुठल्या पोझिशनला आहेत? इट इज ऍट 1 पोझिशन ऍज वेल ऍज 4 पोझिशन. म्हणजे 1 झालं 1 4 प्रेग्न, आणि इथे तुमचं होईल प्रेग्न. इट इज गोइंग टू बी नाउ डाय इन, कारण तुमचं डबल बॉन्ड झालं, 2 डबल बॉन्ड झालेले आहेत म्हणून डाय इन. सो हियर 1 4 प्रेग्न डाय इन. नंबर 3 ला कीटो ग्रुप आहे, नंबर 11 ला कीटो ग्रुप आहे, नंबर 20 ला कीटो ग्रुप आहे म्हणून 3 11 20 ट्रायओन. नंबर 17 अल्फा पोझिशनला OH आहे म्हणून 17 अल्फा, आणि 21 ला OH आहे म्हणून 21. सो इट इज गोइंग टू बी 17 अल्फा 21 डायहायड्रॉक्सी 1 4 प्रेग्न डाय इन. परत तीच घटना केली आपण इथे, शेवटचा ई जो आहे तो काढून टाकला, इट विच इंडिकेट्स दॅट द नेम इज कंटिन्यूड, आणि मग 3 11 20 ट्रायओन. हा झाला तुमचा मॉलिक्यूल प्रेडनिसोन. ओके, मॉलिक्यूल झाला प्रेडनिसोन. त्याच्या ऐवजी जर तुम्ही इथे 11 च्या ऐवजी OH केला तर मात्र मॉलिक्यूल होईल प्रेडनिसोलोन. आता प्रेडनिसोलोन असेल तर IUPAC चेंज होईल. कुठल्या पद्धतीने चेंज होईल IUPAC? तर फक्त आता इथे 3 11 20 ट्रायओन नाही राहिला, तो इट बिकेम नाउ ओनली 3 20 डायओन झाला. आलं का लक्षात काय चेंज झाला? मग असे आपले हे छोटे छोटे चेंजेस आहेत ते आपल्याला बघत चालायचे असतात, अँड देन इट गिव्स यू द आयडिया अबाउट द स्टिरॉइड्स. सो 320 डायओन. आणि दुसरा चेंज काय झाला? आपण ह्या ओनला OH मध्ये कन्वर्ट केलं. सो नाव इट इज गोइंग टू बी 11. आता पहिला येईल तो 11 शब्द आधी येईल, 11 नंबर आधी येईल. सो इट इज गोइंग टू बी 11. ओके, आता फक्त मला हा माहित असायला पाहिजे की तो अल्फाला आहे की बीटाला. ओके, सध्या मी बीटाला दाखवलाय म्हणून मी तो 11 बीटा 17 अल्फा 21 ट्रायहायड्रॉक्सी rather than dihydroxy. Now it is going to be trihydroxy 1 4 pregn die in 320 pregn die in 320 dione. हा मॉलिक्यूल झाला प्रेडनिसोलोन. मग आपण कुठले कुठले मॉलिक्यूल बघितले? We saw the molecule cortisone, त्याच्यानंतर कॉर्टिसोलोन, त्याच्यानंतर प्रेडनिसोन, त्याच्यानंतर प्रेडनिसोलोन. Okay, so these are the compounds which are synthesized by adrenocorticoid layer of your corticoid gland. Okay, so these are the 4 important compounds. Okay, again we will come back to this. Now what we were talking about, I will stop sharing this and again we will go back to
your question. कुठला शेअर झालाय रे? एक मिनिट. बरं चला, मी आधी हे पूर्ण करून घेते. ओके, नाव हिअर यू कॅन सी. आता आपल्याला मी हे का दाखवते आहेत, कारण क्वेश्चन तुमचे असतात ह्या इम्पॉर्टंटली adrenocorticoids वरती, because these are the compounds which are synthesized from adrenal gland, adrenal cortex. There are three kinds of hormones, three kinds of steroids secreted by adrenal cortex. One is mineralocorticoid, second one is glucocorticoid, and third one is sex hormones. The sex hormones which have the pregnant structure, 21 carbon containing structure. Estrogens, they have 18 carbon containing structure, female hormones. Androgens, they have 19 carbon containing structures. Most of them will be secreted by the testes. Whereas the pregnan, the derivatives of pregnan, which are present in males as well as females, which are related to progesterones, those will be secreted by adrenal cortex. Okay. मग आता ह्यामध्ये आपण जे कंपाउंड्स वापरतो आहोत, क्लिनिकल कंपाउंड्स वापरतो आहोत, we are using these compounds as, most of them are used as anti-inflammatory compounds. Most of them we call it them as a steroidal anti-inflammatory compounds, because we know that there is one more class of anti-inflammatory compounds. We call them as a non-steroidal anti-inflammatory compounds. Non-steroidal वेगळे, aspirin, paracetamol, aspirin and anti-inflammatory activity नाही आहे. Say we have the different compounds, ibuprofen, sulindac, diclofenac, and so on, mefenamic acid, and so on. All these molecules, these are non-steroidal anti-inflammatory compounds. आणि मग दुसरा क्लास येतो आपला steroidal anti-inflammatory compounds. The steroidal anti-inflammatory compounds कुठले आहेत, तर ते आहेत adrenocorticoid derivatives, म्हणजेच कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोलोन, प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलोन डेरिव्हेटिव्ह. आता आपण जेव्हा ऍक्टिव्हिटीज बघितलेली आहे तेव्हाच आपल्याला दिसत आहे की ऍक्टिव्हिटी रेंज मध्ये आहे. प्रेडनिसोलोनची सगळ्यात जास्त आहे, मग प्रेडनिसोनची, मग नंतर हायड्रोकॉर्टिसोनची आणि मग कॉर्टिसोलोनची. म्हणजे जर OH ग्रुप नसला तर ऍक्टिव्हिटी 11 ला OH ग्रुप असेल तर ऍक्टिव्हिटी जास्त आहे. प्रेझेन्स ऑफ डबल बॉन्ड ऍट 1 and 2 पोझिशन असेल तर ऍक्टिव्हिटी अजून जास्त आहे. मग आपल्याला अशाच प्रकारे जर काही चेंजेस करून खूप चांगली ऍक्टिव्हिटी मिळवू शकतो का, तर आन्सर इज येस. वी कॅन मेक वी कॅन हॅव द बेटर कंपाऊंड्स. मग त्या बेटर कंपाऊंड्सला आपण काय काय चेंजेस करतो आहोत, तर चेंजेस आपण करतो आहोत बघा इथे एव्हरी चेंज इज शोन हियर, बट फॉर दॅट यू शुड बी नोईंग द स्ट्रक्चर ऑफ ऍटलिस्ट वन ऑफ द मॉलिक्यूल. आणि इथे वन ऑफ द मॉलिक्यूल दाखवलेला आहे, तो आहे प्रेडनिसोलोन. कारण आपण काय म्हणू, आता आपल्याला माहित आहे की डबल बॉन्ड O पाहिजे इथला, मग आपण तो ठेवूच ठेवू. ओके, मग आपल्याला माहित आहे की आपल्याला काय पाहिजे आहे, okay, we say that here we require this double bond is required here. मग आता हा डबल बॉन्ड आपल्याला असेल तर ऍक्टिव्हिटी जास्त असेल तर मग आपण ओरिजिनल कंपाऊंड मध्ये हा डबल बॉन्ड घेणारच. आपल्याला माहित आहे की इथे हा OH ग्रुप डबल बॉन्ड O च्या ऐवजी OH असला तर ऍक्टिव्हिटी जास्त चांगली आहे, तर आपण ओरिजिनल मध्येच आपण डबल बॉन्ड O घेऊ. म्हणजे आपण काय केलं की प्रेडनिसोलोन हा मॉलिक्यूल पेरेंट धरला आणि मग त्याच्यावरती काय काय चेंजेस करू शकू हे बघत गेलो. ओके, म्हणजे ओरिजिनल मॉलिक्यूल आहे तुमचा प्रेडनिसोलोन. मग आता इथे नंबर 1 पासून बघू. नंबर 1 पासून इथे आपण ऑलरेडी म्हटलंय
की 1 आणि 2 पोझिशनला डबल बॉन्ड असेल तर ऍक्टिव्हिटी जास्त चांगली आहे. इथे आपण CH3 ग्रुप टाकू शकतो. ह्या सेकंड पोझिशनला CH3 ग्रुप टाकू शकतो, ऍक्टिव्हिटी वाढेल. ओके, आपल्याकडे आहेत का काही असे? म्हणजे आपण जेव्हा एखाद स्ट्रक्चर बघत चलू त्यावेळेस इकडे लक्ष देऊ की असं काही चेंजेस केलेले आहेत का. 3 कीटो ग्रुप इसेन्शियल आहेच आहे, इथे कुठलाही नाही. हा 4 आणि 5 डबल बॉन्ड ओ ग्रुप कलर चेंज होत नाहीये का? So here this group is essential, double bond is essential, मग तो पाहिजेच पाहिजे. मग नंतर आपण काय चेंज करू शकतो, तर 6 पोझिशनला मिथाइल ग्रुप टाकू शकतो. कंपाऊंड विल बी मोर ऍक्टिव्ह. असे आपल्याकडे कंपाऊंड आहेत, फॉर एक्झाम्पल पेक्टोमिथासोल एक्सेट्रा. इथे 9 पोझिशन हा बऱ्यापैकी इम्पॉर्टंट असतो. 9 पोझिशनला जर तुम्ही ग्रुप सच ॲज हॅलो किंवा फ्लोरो किंवा क्लोरो टाकलात तर कंपाऊंडची ऍक्टिव्हिटी वाढते. 9 पोझिशनला ग्रुप हा अल्फाच येणार. तिथे अल्फा शिवाय दुसरा येऊ शकत नाही. इथे अल्फाच येऊ शकतो, दुसरा बीटा येणार नाही. म्हणजे डोळे झाकून 9 ला अल्फाच नेहमी घ्यायचं. इथे 10 ला आपण काही चेंज करू शकत नाही. 11 ला चेंज आपण नाही करू शकत, OH पाहिजे. 12 ला थोडाफार चेंज करू शकतो, पण त्याच्यामुळे कंपाऊंड इनॅक्टिव्ह बनतायत म्हणून आपण 12 मध्ये चेंज करणार नाही. 16 ला चेंज करू. 16 ला चेंज जर केला, फॉर एक्झाम्पल डेक्सामिथासोल बीटामिथासोल, ऍक्टिव्हिटी वाढते. बाकी दुसरीकडे चेंज करणार नाही. ओके, यू हॅव द ग्रुप सच ॲज हियर द 17th position alpha OH and 21 position OH. Okay, so it is, these are required for mineralocorticoid. ग्लुकोकॉर्टिकॉइड साठी गरज नाही, and so on and so on. म्हणजे ओव्हरऑल आपल्याला हा थोडक्यात येतो SAR. आता SAR वाचत असताना यू कॅन डू इट इन 2 वे. जसं मी आता केलं की आता तुम्ही एक ओरिजिनल बघितलं काय काय चेंजेस केलेले आहेत आणि मग इंडिव्हिज्युअल स्ट्रक्चर बघितलं आणि मग त्याच्यामध्ये प्रयत्न करा की काय चेंजेस झाल्यामुळे कुठली ऍक्टिव्हिटी वाढली आहे. ओके, हा एक प्रकार होऊ शकतो. किंवा दुसरा प्रकार, आधी सगळे स्ट्रक्चर बघा आणि मग त्याचा जिस्ट बघण्याकरता या की काय एक्झॅक्टली काय झालेलं आहे. आता हे मी कशासाठी दाखवलं, कारण तुमच्याकडे क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल बीटामिथासोन काय आहे, डेक्सामिथासोन काय आहे, ट्रायमसिनोलोन काय आहे. जर तुम्ही आत्ता क्वेश्चन बघितलेला असेल तर तो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता तुमचा रिलेटेड होता हेमी ऍसिटलशी. ओके, सो आय विल गिव्ह यू द कन्सेप्ट ऑफ हेमी ऍसिटल. इथपर्यंत सगळ्यांना कळतं आहे? चॅट बॉक्स मध्ये लिहिलं तरी चालेल. इथपर्यंत कळतं आहे? येस मॅम. हा, मग आता आपण ह्याला की हेमी ऍसिटल जो मी तुम्हाला म्हटलं की मी थोडा वेळ बाजूला ठेवते, तो आपण त्या याला जाऊया. शेअरिंग स्टॉप झालेला आहे. ओके, शेअरिंग सुरू केलंय मी आता. ओके, परत आपण स्टिरॉइड स्ट्रक्चर काढतो आहोत. सायक्लोहेक्झेन, वन मोर सायक्लोहेक्झेन, वन मोर सायक्लोहेक्झेन, सायक्लोपेंटेन. दिस रिंग सिस्टम इज गोनेन. ओके, आता तुम्हाला क्वेश्चन विचारलेला होता, जर तुम्हाला पहिला आठवत असेल तर तो क्वेश्चन होता की हेमी ऍसिटल, अल्डोस्टेरॉन इज रिलेटेड टू हेमी ऍसिटल. तो पण मी पुढे अल्डोस्टेरॉनचं स्ट्रक्चर बघूया. त्याच्या आधी मी सांगते तुम्हाला, इथे अल्डोस्टेरॉन मध्ये आहे 11th पोझिशनला, मी बाकीचं काढत नाहीये, फक्त जिथे चेंज होतोय तेवढंच काढते आहे. 11th पोझिशनला आहे OH ग्रुप. अल्डोस्टेरॉन इज प्रेग्नेंट डेरिव्हेटिव्ह. ओके, म्हणजे 21 पाहिजे. पण अल्डोस्टेरॉन मध्ये काय झालंय की 18th पोझिशनचा जो कार्बन आहे CH3 तो कन्वर्ट झालेला आहे अल्डिहाइडला. म्हणजे रादर दॅन CH3 इट इज CHO. ओके, आता हा CHO काढत असताना
rather than drawing it like this, we can show it like this also, जे तुम्हाला ऑलरेडी माहित आहे की आपण त्यांना डबल बॉन्ड OH असं सुद्धा लिहू शकतो. सेम. ओके. आता इथे काय होत आहे की ऍट द 11th पोझिशन यू हॅव द OH ग्रुप. ऍट 11th पोझिशन यू हॅव OH ग्रुप. आता मला एक सांगा, जर अल्डिहाइड आणि वॉटर मॉलिक्यूलची रिएक्शन होत असेल तर काय तयार होतं? आर तुमचं जर कंपाऊंड आहे, तुमचा कंपाऊंड आहे RC डबल बॉन्ड O आणि H. ओके, ह्या प्रकारचा कंपाऊंड आहे. जर तो वॉटर मॉलिक्यूल बरोबर रिॲक्ट होत असेल तर काय तयार होतं? एनीवन? तो वॉटर मॉलिक्यूल बरोबर कसा रिॲक्ट होईल सांगू शकाल? पटकन सांगा. तुम्हाला माहित आहे की नाही एवढं तरी सांगा, कमीत कमी, की नाही माहित? माहित आहे की नाही? पटकन बोला. कोणीतरी बोला मला, म्हणजे आदित्य. हा डोंट नो मॅम. वी डोंट नो. ओके. से आता इथे आपला आहे की अल्डिहाइड आहे आणि अल्डिहाइड बरोबर वॉटर मॉलिक्यूल आहे. वॉटर मॉलिक्यूल इज HOH. ह्या वॉटर मॉलिक्यूल मधला हा जो OH ग्रुप आहे, व्हॉट इट इज गोइंग टू डू? इट इज गोइंग टू रिॲक्ट विथ द इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट सेंटर इन अल्डिहाइड. इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट सेंटर अल्डिहाइड मधला कुठला आहे? तर हा कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट सेंटर आहे. मग हा OH ग्रुप इकडे रिॲक्ट होईल, बरोबर. आणि इकडचा हा इकडचा इलेक्ट्रॉन जे आहे ते O वरती जातील. म्हणजेच काय तयार होईल? द मॉलिक्यूल विच यू आर गोइंग टू गेट विल बी से R. इट इज गोइंग टू बी O मायनस. ओके, किंवा OH. आता सध्या मी OH लिहिते आहे. आणि इकडे डायरेक्ट आता तुमचा हा ग्रुप तिथे ऍड झाला होता तो आहे इथे OH. ओके, हा कुठला ग्रुप ऍड झाला होता? OH. म्हणजेच काय झालं की ह्या O वरती इलेक्ट्रॉन आला, तो आधी मी O ऍक्च्युली तो असा काढायला हवा. इथे O वरती निगेटिव्ह चार्ज आणि O वरती निगेटिव्ह चार्ज, मग हा पुढे कन्वर्ट होईल. दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट फर्दर टू OH. ओके, म्हणजेच काय तयार झालं की दिस. Anyone know what is the name of this molecule? माहित आहे कोणाला या मॉलिक्यूलचं नाव काय आहे? जनरल स्ट्रक्चर हा क्लास झाला. याचं नाव काय आहे? ओके. हाऊ मेनी हायड्रॉक्सी ग्रुप्स आर देयर इन दिस मॉलिक्यूल? बोला पटकन. You can put it in chat box also. How many hydroxy groups are there in this molecule? Okay, there are 2 hydroxy groups in this molecule. मग जर दोन हायड्रॉक्सी ग्रुप्स एका मॉलिक्यूल मध्ये असतील तर त्याला काय म्हणतात? त्याचं नाव काय आहे? एनीवन माहित आहे का? आहे की नाही सांगा पटकन. जर 2 हायड्रॉक्सी ग्रुप एका मॉलिक्यूल मध्ये असतील तर त्याचं जनरल नाव काय असतं? माहित असेल तर हो किंवा येस किंवा नो पटकन म्हणा. Groups in the same molecule, then we call it as diol. Okay, 2 hydroxy groups आहेत तर त्याला आपण काय म्हणतो? राईट इट डाऊन इन चॅट बॉक्स. त्याला काय म्हणतो आपण? जर 2 हायड्रॉक्सी ग्रुप एका मॉलिक्यूल मध्ये असतील तर त्याला काय म्हणतो? सगळ्यांनी लिहायचं, नुसतं बसू नका. It is diol. Now there can be, now this diol hydroxy groups, you see that both the hydroxy groups are attached to
both the hydroxy groups are attached to the same carbon. Yes or no? दोन्ही हायड्रॉक्सी ग्रुप एकाच कार्बनला जॉईन आहेत. अशाच एकाच कार्बनला जॉईन असलेल्या हायड्रॉक्सी म्हणजे ह्याला म्हणतात जेमिनल डायओल. ओके, त्याला आपण काय म्हणतो? जेमिनल डायओल. आणि समजा हायड्रॉक्सी ग्रुप जे आहे ते तुमच्या शेजारच्या OH ग्रुपला कार्बन वरती असतील. ते आता इथे मी फक्त ग्रुप काढते आहे की आता इथे काय झालं की OH groups are present on adjacent carbons. Adjacent carbons वरती आहेत ते. Are they on the same carbon as the previous one? No, they are different. So ह्याला आपण म्हणू जेमिनल डायोल आणि ह्याला म्हणू आपण व्हिसिनल डायोल. काय शब्द वापरू? व्हिसिनल डायोल. व्हिसिनिटीचा अर्थ होतो शेजारी. In the vicinity, I stay in the vicinity of my friend. Okay, vicinal diol, शेजारी असलेले ते आहेत vicinal diol. आणि इथे जे आहेत तो आहे geminal diol. म्हणजे आता इथे फरक कळला? Which are the two diols? Write it in chat box. पटपट लिहा. तुम्हाला केमिस्ट्री अजिबात कळत नाही. कुठले दोन डायोल सांगितलेत मी? आणि जर तुम्हाला लिहायचं नसेल तर मी उद्यापासून बंद करते. मी रोज म्हणते तसं. Which are two different diols? Write it in chat box. Which one is the vicinal diol and which one is the geminal diol? Upper or lower? उत्तर द्या. लिहा. अप्पर आहे की लोअर आहे? अप्पर वन इज which diol? अप्पर इज जेमिनल. हा, पटापट लिहित चला. फक्त एकाच मुलीने उत्तर दिलंय. अप्पर इज जेमिनल, लोअर इज व्हिसिनल. ओके, ठीक आहे. म्हणजे आपण काय झालं की काय कंपाऊंड तयार झाला दॅट इट विल बी. आता याला म्हणजे हा डायोल तयार झाला. ओके, आता इथे दिस डायोल is the interaction of alcohol of aldehyde with water molecule. आता इथे वॉटर मॉलिक्यूलच्या ऐवजी इमॅजिन करा की ROH आहे तर काय होईल? इमॅजिन दॅट रादर दॅन वॉटर HOH च्या ऐवजी काय आहे? ROH. मग काय होईल? What you are going to get is, rather than having this OH, first you will get O minus. Okay, you will get first O minus. पण ह्या O minus, and what you are going to get that ROH मध्ये हा असा नाही राहणार. Okay, ROH will what happen? RO and then it is going to be H. आणि आता माझं इथे चुकलं. H आणि now here it is will be, what is going to happen, that this is going to be O minus and this OH it will be now OR. कळलं का तुम्हाला इथे काय फरक झाला? एनीवन? आदित्य कोण कोण आहे आज? मरियम, तुषार? Yes, ma'am. ओके, what it is की HOH असा होता. आता ते HOH च्या ऐवजी काय झाला? HOR. आपण म्हणतो अल्कोहोल इज ऍसिडिक. इज माय स्टेटमेंट करेक्ट? जर अल्कोहोल ऍसिडिक असेल, ROH असेल, दॅट मीन्स इट गेट्स कन्वर्टेड टू RO मायनस अँड H प्लस. म्हणजेच RO O वरती अल्कोक्साइड आयन, अल्कोक्साइड वरती डबल बॉन्ड आहे, लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे. सो इट इज
attacking the electron deficient center of aldehyde, or it can be ketone also. जर इथे H चे ऐवजी R असता तर त्याला आपण काय म्हणू, that is going to be aldehyde or it can be ketone. काहीही असू शकतो. ओके, मग तो काहीही असू शकतो तर त्याला आपण अल्डिहाइड म्हणू किंवा कीटोन म्हणू. आणि मग इथे काय होईल, इथे पण तुमचा इथे at this place also rather than having H you can have H or R. मग हा जो असेल ह्या मॉलिक्यूलला आता इथे O मायनस परत तिथे त्याचं नेहमीसारखं इथे OH तयार होऊन जाईल. ओके, आणि आपण त्याला म्हणू rather than calling it as a diol now we will call it as at both the places we don't have OH. At one place we have OH, other place we have OR. असं असेल तर मग ह्या मॉलिक्यूलला आपण म्हणू हेमी ऍसिटल. ओके, आणि जर इकडे R असेल म्हणजे कीटोन पासून अल्डिहाइड पासून तयार झाला तर हेमी ऍसिटल, कीटोन पासून तयार झाला तर हेमी केटल. ओके, so what we are getting, either we are getting hemi acetal or we are getting hemi ketal. आता परत काय होईल, पुढची रिएक्शन होते, हे अल्डिहाइड कीटोनची रिएक्शन आहे, हे कुठल्याही केमिस्ट्री किंवा दुसरं काही सांगत नाहीये मी, ही अल्डिहाइड कीटोनची रिएक्शन सांगते आहे तुम्हाला. परत काय होईल, that your molecule will be, okay, again what will happen, your molecule will become, here it is going to be डबल बॉन्ड O kind. हा पूर्ण असा राहणार नाही, इट इज डबल बॉन्ड O kind. आणि हा कंटिन्युअस राहणार नाही. इथे कार्बनची व्हॅलेन्सी 5 आहे, कार्बनची व्हॅलेन्सी 5 होऊ शकत नाही. बट व्हॉट हॅपन्स दॅट इमिडिएटली नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहोल अगेन रिएक्ट्स अँड नाउ यू गेट हियर रादर दॅन OH यू गेट हियर OR. काय मिळतंय तुम्हाला इथे, OR. म्हणजे आता माझ्याकडे वेगवेगळे मॉलिक्युल्स तयार झालेत. वेगवेगळे मॉलिक्युल्स कुठले कुठले तयार झालेत, एक जो होता तो होता पूर्वीचा तुमचा हेमी ऍसिटल किंवा हेमी केटल, आणि दुसरा काय तयार झाला तर आता इथे दोन्ही ठिकाणी, ओके, इथे सुद्धा OR आहे आणि इथे सुद्धा OR आहे. दोन्ही ठिकाणी काय ग्रुप आहे, OR ग्रुप आहे. whereas in the previous case one was OH and one was OR. आता याला आपण म्हणूया, खालच्याला आपण म्हणूया, ह्या मॉलिक्यूलला म्हटलं जाईल ऍसिटल. काय म्हणू आपण त्याला, ऍसिटल. आणि जर कीटोन पासून तयार झाला असेल तर केटल. ओके, सो इट कॅन बी हेमी ऍसिटल. सिम्पलेस्ट थिंग, when aldehyde or ketone react with water molecules, it converts itself into geminal diol. Geminal diols are unstable compounds. Geminal diol सारखे मॉलिक्युल्स तुम्हाला बाजारात मिळणार नाही. ओके, यू कॅनॉट आस्क की मला जेमिनल डायोल सप्लाय करा. जेमिनल डायोल मिळवायचं असेल तर कसं करायचं, अल्डिहाइड किंवा कीटोन घ्यायचा, त्याच्यात पाणी टाकायचं, आपोआप जेमिनल डायल तयार होतं. ओके, सो जेमिनल डायोल अँड अल्डिहाइड्स आर गेटिंग द रिएक्शन्स इज व्हेरी हायली रिव्हर्सिबल. Instead of water, if you are taking alcohol as solvent, aldehydes or ketones will react with alcohol and will give you hemiacetal if it is aldehyde, or give you hemiketal if the starting material is ketone. If the quantity of alcohol is high, alcohol sufficient असेल तर reaction will go further and you will get the molecule acetal or you will get the molecule ketal. बरोबर, म्हणजे हा झाला तुमचा कॉन्सेप्ट ऑफ हेमी ऍसिटल हेमी केटल, कॉन्सेप्ट ऑफ ऍसिटल अँड केटल. जर तुम्हाला हा माहित नसेल तर तुम्हाला खूप गोष्टी कळणार नाहीत. ओके, कुठल्या कुठल्या गोष्टी कळणार नाहीत, अगेन आय विल टेल यू. से फॉर एक्झाम्पल, you have the compounds which you call as glucose. ओके, आता जर ग्लुकोज मॉलिक्यूल लिहायचा असेल तर ग्लुकोज मॉलिक्यूल मध्ये इथे O ग्रुप आहे आणि सगळीकडे OH, इथे पण OH, इथे OH, इथे पण OH आणि इथे CH2OH असे ग्रुप्स आहेत. एम आय राईट? सगळीकडे तुम्ही OH लिहिलात तर काय होईल तो मॉलिक्यूल, that molecule is going to be
द ग्लुकोज मॉलिक्यूल. आणि तुम्हाला माहित आहे की ग्लुकोज शोज some of the reactions of aldehydes, but it doesn't show all the reactions of aldehydes. It forms Schiff's base, it forms so and so, it reduces failing solution, but it doesn't react with so and so reagent. Whereas in case of aldehyde and ketones, they will be showing all the reactions. पण ग्लुकोज पूर्ण देणार नाही. का देणार नाही ग्लुकोज पूर्ण reactions? The reason is that here what happens actually, your molecule is not in this form. Your molecule can be in this form. Okay, तो फॉर्म कुठला झाला तुमचा? हा झाला, थोडक्यात झाला, हा झाला तुमचा OH डबल बॉन्ड OH. एक आपल्याला बघावं लागेल फक्त थोडासा. and here it is H. Okay, जेव्हा आपण म्हणतो what are carbohydrates? Carbohydrates are polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones. काय म्हणतो आपण शुगर्सला? पॉलीहायड्रॉक्सीअल्डिहाइड्स किंवा पॉलीहायड्रॉक्सीकीटोन्स. पण जेव्हा आपण स्ट्रक्चर लिहितो आहे ग्लुकोजचा, हा झाला पायरॅन रिंग सिस्टम, किंवा आपण स्ट्रक्चर लिहितो आहे फ्युरॅन सारखा, म्हणजे ओके, आणि हा झाला फ्युरॅनोज रिंग सिस्टम. तर आता इथे तुम्ही कितीही तुम्ही त्याच्यामध्ये OH ग्रुप टाकत चला. ओके, इथे OH टाका, OH टाका, सगळीकडे OH टाकत चला. युअर मॉलिक्यूल हिअर, दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी म्हणजे रायबोज. हिअर द मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी ग्लुकोज. पण तुम्हाला इथे कुठेही अल्डिहाइड दिसत नाही. हायड्रॉक्सी ग्रुप दिसत आहेत, पण अल्डिहाइड किंवा कीटोन ग्रुप दिसत नाही. का दिसत नाही? तर तो मॉलिक्यूल ऍक्च्युली हा आहे अल्डिहाइड, and it reacts with this C डबल बॉन्ड O, आणि इथे तुमच्याकडे OH ग्रुप आहे. हा OH ग्रुप रिॲक्ट होतो. हा OH ग्रुप काय करतो? त्याच्यातले मॉलिक्यूल्स जे आहे, इलेक्ट्रॉन जे आहेत, तो ते ह्या कार्बन वरती टाकतो. ओके, अँड देन यू गेट द क्लोजिंग ऑफ रिंग सिस्टम, and after getting closure of ring system, you get this. Okay, this reacts here and you get the closure of the ring system, and after getting the closure of ring system, the ring system formed is this one. परत बघा काय रिएक्शन होईल की हा OH इथे येतो आहे, म्हणजे इकडे काय तयार होईल? पुढे इकडे OH तयार होईल. इथे पुढे काय तयार होईल? तर हा जो ग्रुप आहे ह्या कार्बन मध्ये आणि ह्या O मध्ये बॉन्ड तयार होईल. व्हॅलन्सी ऑफ कार्बन इज 4, व्हॅलन्सी ऑफ ऑक्सिजन इज 2. मग हा इथे आपोआप इथला डबल बॉन्ड निघून जाईल. इथला मला सिंगल बॉन्ड करा तिथे, आणि हा जो ग्रुप आहे इथे OH तयार होईल. ओके, हा ग्रुप जर निघून गेला तर आपोआप इथला तुम्हाला सिंगल बॉन्ड तयार होईल. म्हणजे हा झाला तुमचा ग्लुकोज स्ट्रक्चर. सो ग्लुकोज इज हेवी ऍसिटल ऑलवेज. आता हे तुम्ही 11वी 12वी शिकलेला आहात, फर्स्ट इयरलाही शिकलेला आहे, पण नुसतंच पाठांतर करता, काय रिॲक्शन होत आहे समजून घेत नाही. सो व्हॉट इज द रिॲक्शन? रिॲक्शन इज युअर अल्डिहाइड मॉलिक्यूल. द ग्लुकोज इज अ अल्डिहाइड. ओके, 6 कार्बन कंटेनिंग. कार्बन नंबर काउंट करा, 6 आहेत. 1 2 3 4 5 आणि 6. पहिला कार्बन जो आहे तो अल्डिहाइड आहे. पण हा अल्डिहाइड मॉलिक्यूल कसा रिॲक्ट होतो आहे? तर हा अल्डिहाइड मॉलिक्यूल तुमचा 5th नंबरचा जो कार्बन आहे, 5th नंबरचा जो OH ग्रुप आहे त्याच्या बरोबर रिॲक्ट होतो आहे. आता 5th बरोबरच का होतो आहे? तर जॉमेट्री अशी आहे की 5th नंबरचा OH ग्रुप ह्या C डबल बॉन्ड O च्या जवळ येतो, आणि म्हणून ती रिॲक्शन होते आहे. सो ग्लुकोज इज हेमी ऍसिटल. Glucose will not show all the reactions of aldehydes and ketones. Glucose will show only a few reactions of aldehydes and ketones. Or next statement, glucose will show the reactions of aldehydes and ketones in certain conditions. That certain condition is acidic. Acidic condition असेल तर हा पायरॅनोज रिंग सिस्टम जी आहे ती ओपन होते आणि तो अल्डिहाइड फॉर्म मध्ये येतो, आणि म्हणून मग तो अल्डिहाइडचे रिएक्शन देतो. पण जर रिएक्शन कंडिशन्स ऍसिडिक नसतील
तर your molecule remains in pyranose form, and if it is in pyranose form, the molecule will not be able to show the reactions of aldehydes and ketones. Okay, मग आता हाच प्रश्न तुम्हाला पुढच्या वेळेस इन्स्ट्रुमेंटल मेथड्स ऑफ अनालिसिस मध्ये किंवा स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये विचारलेला आहे की व्हाय ग्लुकोज does not show the IR stretching at 1700 or at 1750 का दाखवत नाही. 1750 म्हटल्याबरोबर डबल बॉन्ड ओ ग्रुप येतो. मग डबल बॉन्ड ओ ग्रुप आपण म्हणतो ग्लुकोज अल्डिहाइड कीटोन आहे तर डबल बॉन्ड ओ असायला पाहिजे, पण तो देत नाही बिकॉज ग्लुकोज एक्झिस्ट इन हेमी ऍसिटल फॉर्म. ओके, दिस वॉज द ओव्हरऑल. आता हा तुमचा ऑर्गॅनिक मधला पण पोर्शन आहे. ऑर्गॅनिक मधला अंडरस्टँडिंग इथे वापरायचा आहे. सो आणि ऑर्गॅनिक मध्ये ग्लुकोज मध्ये कधी वापरता, जो तुम्ही अल्डिहाइड कीटोन मध्ये शिकता तो वापरता. आणि आता इथे ह्या मॉलिक्युल मध्ये आपल्याला वापरायचा. इथपर्यंत कळलं? व्हॉट डू यू मीन बाय हेमी ऍसिटल, हेमी केटल? ऍसिटल केटल अल्डिहाइड आहे RC डबल बॉन्ड OH. हेमी ऍसिटल त्या डबल बॉन्ड O च्या ऐवजी OH करा आणि दुसरीकडे OR लावा. कार्बनची व्हॅलेन्सी 4 आहे. डबल बॉन्ड O ला OH करा आणि OR लावा. आणि ऍसिटल बनवायचं असेल तर दोन्हीकडे OR लावा. That's what is hemiacetal and hemiketal, acetal and ketal. Okay. आता आपल्याला मॉलिक्यूल बघायचा आहे अल्डोस्टेरॉन मध्ये काय होतं आहे. आता नावामध्ये अल्डोस्टेरॉन दिसतं आहे आणि जर तुम्ही अल्डोस्टेरॉनचं स्ट्रक्चर बघितलं तर तुम्हाला कुठेही असं दिसणार नाही की यू विल नॉट गेट अल्डिहाइड ग्रुप. अल्डो नावावरनं कळतं आहे की बाबा अल्डिहाइड ग्रुप असायला हवा आणि स्ट्रक्चर कडे बघत असताना दिसत आहे की काहीच दिसत नाहीये. सो व्हॉट इज हॅपनिंग इज यू आर गेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ हेमी ऍसिटल. ओके, नॉट ऍसिटल कम्प्लीट, हेमी ऍसिटल इन एक मिनिट. ओके, तर रिएक्शन काय झाली मी आता पूर्वी लिहिलेलं होतं इथे. अगेन आय विल गेट टू द प्रीवियस वन. व्हॉट वॉज द प्रीवियस वन? हियर इट वॉज okay. I said that aldosterone is प्रेग्नेंट. मग तुमचा प्रेग्नेंट हा ह्याप्रमाणे राहणार आहे. C18, C19, C20, C21 ह्याप्रमाणे राहणार आहे. We will keep aside rest of the things right now. What was the group at 11th position? 11th position was OH. 11th position is OH and aldosterone, aldehyde group. At 18th position the group is aldehyde. आणि मग तुम्ही बघा की हा अल्डिहाइड आणि हा OH 11 नंबरचा OH which are the geometry of that those molecule is such that हा OH CHO आणि हा OH एकमेकांबरोबर रिॲक्ट होतील आणि अल्कोहोल हा OH आहे. आता मी ह्याला इथे म्हणू शकते टोटल रिमेनिंग ग्रुपला म्हणू शकते इथे मी R. हा आहे ROH म्हणजे हा झाला अल्कोहोल आणि हा आहे RCHO म्हणजे हा झाला अल्डिहाइड. Aldehyde आणि alcohol. Now only thing is that the reaction is intramolecular. Within the molecule reaction is occurring. So we have here aldehyde and ketone. That when they will react, मग इथे हेमी ऍसिटल तयार होईल आणि हेमी ऍसिटल तयार होईल तर कसं तयार होईल? ह्या कार्बन आणि ह्या H मध्ये रिएक्शन होते आणि हा आपोआप OH तयार होतो आहे. ओके, सो दिस इज द हेमी ऍसिटल आणि अल्डोस्टेरॉन. अल्डोस्टेरॉनचं स्ट्रक्चर जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला अल्डोस्टेरॉनचं स्ट्रक्चर ह्याच पद्धतीने दिसेल. कुठल्या पद्धतीने? जर अगदी म्हणजे काढायचं ठरवलं तर हे असं दिसेल आणि मग इथे तुम्हाला OH ग्रुप दिसेल. मग तुम्ही म्हणाल की अल्डोस्टेरॉन नाव आहे आणि कुठे तर अल्डिहाइड ग्रुप दिसत नाहीये. दिसणारच नाही बिकॉज अल्डिहाइड हॅज बीन मास्क्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ हेमी ऍसिटल. सो दीज आर द केमिकल कॉन्सेप्ट. ह्या कॉन्सेप्ट क्लिअर असायला हव्यात.
forget about it, whether you are going to appear for GPAT किंवा हे होतं आहे. प्लीज टेक्निकल नॉलेज नेहमी महत्वाचं असतं. ते आज नाही तर उद्या तुमच्या कामी पडेल. सो here now again we will go back to एक मिनिट हा. Just bear with me for okay. So what we were looking at. आता मला सांगा कॉर्टिसोनचं ऍक्च्युअल मग उत्तर काय येईल. आता तुम्हाला कॉन्सेप्ट कळली आहे की काय आहे. म्हणजे इथे मला हा प्रश्न सोडवायचा असेल तर थोडंसं मला कॉर्टिसोनचं स्ट्रक्चर थोडंसं डोक्यात यायला पाहिजे की कॉर्टिसोन काय आहे. आणि दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू फॉर इच अँड एव्हरी कंपाऊंड. कॉर्टिसोन हा बेसिक मॉलिक्यूल आहे म्हणून विचारलेला आहे. कॉर्टिसोन हा सगळ्यात महत्वाचा बॉडीमधला मॉलिक्यूल आहे म्हणून विचारला आहे. ओके. सो कॉर्टिसोन. देन यू कॅन हॅव द नेक्स्ट वन. बघा आता पुढचा बघा. सगळे येणार आहेत जे मी आपण डिस्कस केले ते सगळे क्वेश्चन्स येणार आहेत. 11 बीटा 21 डायहायड्रॉक्सी प्रेग्न 4 इन 3 18 20 ट्रायओन इज. स्ट्रक्चर काढा आधी आणि मला तुम्ही दाखवा. तो स्ट्रक्चर दाखवा. चला कोणीतरी दाखवा मला. कोणी काढलंय का स्ट्रक्चर. तुषार धोटे, आदित्य, आशांती वाकी, ईशार इथे, प्रणाली, रेवती, रीमा. कोई तो बताओ मुझे स्ट्रक्चर कैसा निकाला है आपने. यू कैन फोकस योर कैमरा ऑन द नोटबुक. कोई नहीं. Has anyone written this structure? This structure is nothing but of cortisol. पहले पूछा था कॉर्टिसोन का नाम पूछा था. अब उन्होंने IUPAC दिया और क्वेश्चन पूछा. ओके. गॉट द आंसर. ठीक है. अब आगे वाला बोलो. You have to write the structure from IUPAC. How you will write the structure? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. सबसे पहले क्या निकालोगे. Look at the end of the IUPAC. It is pregnadiene 320 dione. डायोन निकालने के पहले हमको प्रेग्नेंट निकालना पड़ेगा. All of you are able to draw at least something. Okay, we have to draw the IUPAC is given, and from IUPAC we have to draw the structure. After drawing the structure, we will be able to find the generic name.
कि उसका नाम कॉर्टिसोन है या ट्रांसिनोलोल है या डेक्सामिथासोन है एक्सेट्रा. So first we are drawing pregnane. So first cyclohexane, second cyclohexane, third cyclohexane, it is going to be per hydrophenanthrin. To that fusion of 5-membered ring system, cyclopentano per hydrophenanthrin. This is estrane, this is androsten, this is 20 nothing, this is 21 और फिर आगे मुझे करना है. Okay. Now the rings is the name IUPAC says that 1,4-pregnadiene. That means I have to draw the double bond in 1 and 2 and I have to draw double bond between 4 and 5. So it becomes now 1,4-pregnadiene. What are the other substitutions? Other substitutions are at third position keto group. Okay, at third position there is keto group. At 20 position there is again keto group. तो ये हो गया आपका 20 पोजीशन पे keto group 320 diol. तो यहाँ पे लिख लिया 320 diol. Now that is over. 320 diol is over. Now what are the remaining things? The remaining things are, they have said 9 alpha. Okay, 9 alpha बोले बराबर यहाँ पर आपका आएगा alpha, that means dotted line 9 alpha. 9 alpha fluoro. तो यहाँ पे आ गया 9 alpha fluoro. What are the things further? 11 beta. Okay, then it is 17 alpha. उसके अलावा कुछ है अभी और? 11 beta, 17 alpha. I feel that there is a we have here 11 beta. Yes. Why this is not stopping? आपको क्या दिख रहा है शेयरिंग में? Okay. So what we have here, you can understand till this? हाँ, तो अभी देखो, we had here 11 beta, 17 alpha, we had 16 alpha also. यहाँ पर भी है आपके पास में 16 alpha and 21 टेट्राहाइड्रोक्सी. 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप है. कौन से पोजीशन पे? एक 11 बीटा पोजीशन पे है, एक 16 अल्फा पोजीशन पे है, एक 17 अल्फा पोजीशन पे है और आखिरी वाला 21 पोजीशन पे है. तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूल कंप्लीट. अब देखो, इट इज प्रेग्नेन, यस. इट इज प्रेग्नीन, यस. ओके. इट इज प्रेग्नेडाइन, यस. इट हैज 2 डबल बॉन्ड्स, प्रेग्नेडाइन. इट इज डायोन, yes, it has 2 keto groups. Okay. Is it tetrahydroxy? Yes. 1, 2, 3, 4. Positions बराबर है, देख लो. 11 बीटा, 11 पे बीटा ओरिएंटेशन करेक्ट, 16 पर अल्फा ओरिएंटेशन करेक्ट, 17 पर अल्फा ओरिएंटेशन करेक्ट, 21 OH. ओके, तो ये 4 हो गए. The name of this compound is triamcinolone. Okay, the name of compound is triamcinolone. अब आपको पता चलेगा कि ये क्या है. That we just added here, we just added the small groups. Which are the small groups? This is the fluoro group. We added, this is the OH group. ये तो 2 ग्रुप्स डाले हमने ओरिजिनल मॉलिक्यूल प्रेडनिसोलोन में and we got the compound triamcinolone. Okay. अगर इसके जगह पे OH के जगह पे से अगर आपको भी यहीं पे हमने कॉन्सेप्ट देखा है एसिटिल केटल. तो इफ वी आर रिएक्टिंग दिस मॉलिक्यूल विथ एसीटोन, एसीटोन विल बी व्हाट? एसीटोन विल बी CH3 C double bond O. Your molecule will be CH3 C double bond O and CH3. Now these two OH, vicinal OH groups will react with acetone
and they will form a compound of this kind. Okay, of this kind. यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3. So it is nothing but what you get, the acetone. It is ketone reacting with alcohol groups. Okay, and it is reacting with two alcohols. It is reacting with two alcohols. So one OH group is here and another OH group is here. तो यहाँ पे आपका acetone था, acetone molecule was this one. This reacted with the two hydroxy group present on vicinal vicinity to each other. Those were vicinal diols, and you got the molecule acetonoid. Okay, then the name of the molecule is called as acetonoid. So acetonoid or acetonide. So this is triamcinolone acetonoid. Okay, so we have triamcinolone and its prodrug triamcinolone acetonide. अब अगर हमने यहाँ पे छोटा सा चेंज किया, rather than having this COH, we are using here CH3. Your molecule may become, उसके साथ में और क्या चेंजेस है देखो, molecule may become dexamethasone. अगर इसी को मैंने बीटा ओरिएंटेशन किया, बीटामिथासोन. अगर इसी के साथ में मैंने कहीं पर यहाँ पे Cl डाला, बेक्लोमिथासोन. So you may have a variety of compounds in this category. Okay, so these are all steroidal molecules which you can study in this fashion. Okay, say I will just so what was okay, so what was our question? Question was IUPAC name of the steroidal anti-inflammatory compound is so and so and so. What is that? Okay, तो प्रेडनिसोलोन स्ट्रक्चर आपको पता है, प्रेडनिसोलोन में फ्लूरो ग्रुप नहीं है. बीटामिथासोन आपको ट्राइमसिनोलोन, डेक्सामिथासोन, बीटामिथासोन और डेक्सामिथासोन में 16 पोजीशन पे CH3 ग्रुप है, तो वो दोनों ऑप्शन चले गए. आप अपने आप आपका क्वेश्चन आंसर आया ट्राइमसिनोलोन. ओके, सो again I was talking about this one. The hemiacetal form of aldosterol is in between. अब ये अगर आप कितना भी आपने पढ़ाई की और कितना भी मगिंग किया, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा unless and until you understand the concept of that. Okay, so the concept here is that आपने क्या देखा था, C11 बीटा हाइड्रोक्सी. अगर वो अल्फा में रहेगा तो नहीं होगा हेमिएसिटल फॉर्मेशन. इट इज C11 बीटा हाइड्रोक्सी. और कौन से पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप है, तो पोजीशन कार्बोनिल ग्रुप है C18 पर. सो दैट इज फॉर्मिंग हेमिएसिटल. सो यू नीड द understanding when you are solving the questions related to chemistry. Questions आते हैं. If you really are vying to get a good score, then you ask any student and they say that why they led in the group, why they were ahead in the group. They were ahead in the group because most of the questions related to statistics, cognition and others, everybody was able to do those questions. But the students who were ranking is high, they were the ones who were able to solve the questions related to chemistry, who were the ones who were able to solve the questions, which I will say that in a little bit of difficulty, higher difficulty level in pharmacology. So you have to study in this fashion. Okay. When you are studying the topic of steroids, keep it in a sections. आप पूरा steroid का topic at a time मत पढ़ो. इसलिए मत पढ़ो that steroid chemistry nomenclature can be considered as one chapter. The adrenal corticoid compounds can be considered as another chapter, जिसमें आपको steroidal anti-inflammatory and one or two compounds related to mineralocorticoid पढ़ने हैं. उसको एक chapter पढ़ो. Estrogens considered as a completely different chapter because estrogens are totally different. कैसे different है estrogens? That they have estrogens are different because they don't
how the structure similar to rest of the steroids. Okay, बाकी के steroids में और इसमें डिफरेंस ये है, that difference I am going to show here. Okay, in these compounds, in steroids, estrogens, we have at 18th number carbon, and the estrogens, to show action on estrogen receptor, they require presence of double bond in the ring system A. Okay, they require presence of double bond in ring system A, not only one double bond. Okay, they require the presence of 3 double bonds, or ये 3 double bonds you can say it as a aromatic. The ring system A is completely aromatic, and this happens with the enzyme aromatase. In females, the enzyme aromatase in high quantity, aromatase enzyme ये कोलेस्टेरॉल से ही सिंथेसाइज होने वाला है. The aromatase enzyme, कोलेस्टेरॉल में आपके पास में 19th नंबर का कार्बन है. That carbon is removed by aromatase enzyme, and you get the formation of the aromatic ring system A. Okay, this ring system aromaticity is not present in any other steroid. That is the biggest difference between estrogens and all other steroids. Now estrogens, this nomenclature will be, this will be estrane. The parent compound is estrane, but this estrane is estratriene. It is not simple estrane, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया है तो इसके लिए हो जाएगा वो estra, और 3 डबल बॉन्ड है या तो हो जाएगा estrine, लेकिन 3 डबल बॉन्ड है इसके लिए हो जाएगा estratriene. ओके, एंड नाउ estratriene कौन से पोजीशन पे? सो द पोजीशंस आर 1, the positions are 3, and positions the next is number 5. लेकिन अगर मैं 1, 3, 5 इसका ट्राइन अगर मैं इस तरह से बोलूंगी तो हो सकता है कोई स्टूडेंट्स इसका स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर इस तरह से निकाले, that this will be okay. Now this is also estratriene, but this is not the correct estratriene. The reason is that what we have to say that it has to be aromatic, और aromatic होना है तो double bond is between 1 and 2, double bond is in between 3 and 4, double bond is between 5 and 10. So ये नॉन सिक्वेंशियल कार्बन्स है, ये कार्बन्स एक दूसरे के सीक्वेंस में नहीं है. अगर सीक्वेंस में कार्बन नहीं आते हैं then we have to show both the numbers. Okay, so it is going to be 1,3,5 estratriene. Okay, the name of the compound is going to be 1,3,5 estratriene. और इस तरह से भी बता सकते हो, या जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आप उसको डेल्टा वर्ड भी यूज कर सकते हो. So you can have the word delta there, and delta superscript 1, 3, 5, 10 estratriene. So estrane molecules, अभी जैसा अभी आपका molecule है simple estrone. Estrone molecule is very simple. You have here simply double bond O. Okay, so this is not complete yet, and यहाँ पे आपको हमेशा OH group रहता है. So it is going to be estrone. Estradiol is going to be this one. Okay, estradiol नाम पर से ही पता चल रहा है आपको क्या the molecule is diol. Diol will be here, it will be 2 OH groups, estradiol. Ethinyl estradiol, यहाँ पे आपको ethinyl group निकालना है. Ethinyl group will be C, it will be having it will be forming 3 bonds. It will be forming 1, 2, 3. CH3 आपको इथेनिल ग्रुप पता है. C ट्रिपल बॉन्ड CH is going to be the इथेनिल ग्रुप. तो यहाँ पे आपको इथेनिल ग्रुप निकालना है. It will become ethinyl estradiol. So estrogen molecules will be a new chapter. Okay, androgens are going to be without double bond. Androgen now C19. तो androgen का molecules के जो है वो consider them as a next chapter.
So when you are studying, study them in a different chapter. पूरा स्टीरॉयड आप एक साथ मत पढ़ो, एक साथ पढ़ोगे तो पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा. So केमिस्ट्री अलग चैप्टर, एड्रेनोकॉर्टिकॉइड अलग चैप्टर, फीमेल हार्मोन्स अलग चैप्टर और मेल हार्मोन्स अलग चैप्टर. अब इसमें क्या होगा, that you will be going to get some of the compounds which are anti-cancer also. जैसे आप यहाँ पे aromatase inhibitor, letrozole, anastrozole, these molecules are aromatase inhibitor. अगर आप स्टेरॉइड टेस्टोस्टेरॉन देखोगे तो 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम आएगा. तो प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर के लिए 5 अल्फा रिडक्टेज कंपाउंड फिनास्टेराइड दैट विल आल्सो बी यूज्ड. हाँ, अब आपको एरोमेटेज एंजाइम का रोल क्या है, या बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हो, यहाँ पर भी पढ़ना है. 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम का रोल क्या है, वो आपको यहाँ पर भी पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ना है. ओके, सो इन बायोकेमिस्ट्री यू स्टडी द पाथवे, एंड इन मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी you apply the, or say you use those pathway, you identify the targets, and then you identify the compounds which can be used as for the promotion or for the inhibition of those enzymes. So this is the way you have to go on studying for steroid chapters. So my suggestion will be that you go on studying in this fashion. Wherever you are finding difficulty, कि ये चीज समझ में नहीं आ रही है, बी फ्री टू आस्क कि ये नहीं समझा, फिर से एक्सप्लेन करो, बिकॉज आई नो स्टीरॉइड चैप्टर कभी काफी बार कंफ्यूजिंग हो जाता है. सो इफ यू आर आस्किंग दैट, आई विल बी एबल टू हेल्प यू प्रॉपरली, बट दिस इज द बेयर मिनिमम यू शुड बी एबल टू नो. Okay, so I feel that this will be sufficient for today.